जेता जियो पिंड सब तेरा, तो अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। तेरे कवण कवण गुण कह कह गामा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न सकूं, तू ठाकर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वरन न सकूं, तू ठाकर ऊच भगवाना। बेशुमार अथाह अगनत तोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुग जुग टल चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के महान पुरुषों की चरण छो पवित्र धरती ते संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के एकत्र हुई साध संगत। पिछला महीना बहुत सारिਆਂ ਦਾ सुख नाल बतीत होया होवेगा। बहुत सारिਆਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ जो बीज बीजे ने उन्होंने बीजों के मुताबिक मनुख नूं कई कष्टां दे विच दी भी गुजरना पैंदा है। गुरु के चरनां विच जाके कष्ट की निवृत्ति हो जाती है, कष्ट घट जाता है। गुरु का आसरा चरनां दा मिलता है। भावें बरखा पैंदी है, बरखा दे विच दी लंघना होवे तो मनुख कोल जेकर छतरी होवे तो मनुख के कपड़े भीजण तो बच जाते आ। इस तरह गुरु के चरनां में जाके भावें कर्मां दा फल मनुख नूं भोगना पैंदा है। भोगे बिन भागे नहीं कर्म गति बलवान। पर फिर भी जिहड़े मनुख गुरु के चरनां नाल जुड़े हुंदे हन, उन्हां नूं गुरु के चरनां दा आसरा रहिंदा है। पुरातन समयां विच ਚੱਕੀ हथ नाल फेरी जाती सी, उहदे नाल आटा पीठिया जाता सी। उहदे विच उपर दी गला पाया जाता सी, साइडां ते आटा निकलदा सी। किसे दाणे दी छिल लह जाती सी, किसे दाणे दा आटा हो जाता सी। कोई दाणा दो फाड़ां विच वंडिया जाता सी। पर जदों ਚੱਕੀ दा पुड़ उपरला ਚੱਕ के देखिए तो वो भी कुछ दाने साफ ते रह जाते हैं। उन्होंने सेक तो नहीं लगता, पर जदों ਚੱਕੀ चलती है पर वो दाने कंबते जरूर ने, उन्होंने भी वह सेक तो जरूर लगता है। इस तरह गुरु के चरणों में जोड़े मनुख जाते हैं, गुरु के चरणों नाल जुड़े हुए हैं, वो इस गल तो उन्हों का बचाव रहिंदा है। उन्होंने कर्म भी जिस तरह गुरु अर्जन देव महाराज ने एक राजे का 100 साल का पूरा एक जन्म एक रात विच भुगता दिता सी, और राजे का संसा भी कढ़ दिता सी। गुरु के चरणों में जाण का की लाभ है? जिहड़े मनुख गुरु के चरणों च नहीं जाते, जिहड़े आप हुदरे हो के अपनी मर्जी मुताबिक संसार में चलते हैं, उन्हां पुरुषों की वो दशा हुंदी है जिहड़ी दाणियां दी ਚੱਕੀ करदी है। बाकी जिहड़े ਚੱਕੀ दे नाल किली नाल जुड़े हुंदे आ, उन्हां दी दशा वो नहीं हुंदी। भावें संसार दे विच अग है, अग दा सेक सारे संसार नूं लगदा है। जदों गुरु नानक देव महाराज दा अवतार संसार विच होया, भाई गुरदास जी ने अपनी पवित्र
ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਧਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 239 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
दसे ही पातशाहियाँ अपना समा गुजार के संसार के भुले भटके जीवां नूं मार्ग दर्शाउण वास्ते आए और मार्ग दर्शा के कुछ बचन ऐसे लिख के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का ग्रंथ तैयार करके आउण वालियां पीढ़ियां नूं भी ये ज्ञान बख्श दिता। भाई इनू साडा ही रूप मन्नियो, क्योंकि गुरु नूं ज्ञान नूं गुरु ही कहंदे आ। जिस दे अंदरों ज्ञान निकले उन्होंने गुरु कहते हैं। वो गुरु ग्रंथ भी हो सकता है, क्योंकि ग्रंथ भी ज्ञान है। तो किसी शरीर के अंदरों ग्रंथ का ज्ञान आ जाए वो भी गुरु है। यही ज्ञान जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच है, यही ज्ञान गुरु नानक देव महाराज तो लैके जिहड़ियां पातशाहियां दी बाणी है उन्होंने भाई उही ज्ञान गुरसिखां नूं बख्शिया। जिहड़े जिहड़े उस ज्ञान ते तुरे उन्होंने अहुदे मरातबे, किसी नूं ब्रह्म ज्ञानी का अहुदा मिलिया, किसी नूं साधु का मिलिया, किसी नूं संत का मिलिया, किसी नूं गुरसिख का अहुदा मिलिया, किसी नूं गुरमुख का अहुदा मिलिया। ये अहुदे गुरु नानक देव महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे है। ये नहीं कि अपने आप ही लिख ले, दुनिया उन्होंने गुणां नूं देख के उन्होंने अहुदा दे दिंदी है। साध विच की गुण हैं वो लिखे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी विच। भगतां विच की गुण हैं उन्होंने गुण भी लिखे हैं। इस तरह भाई ये ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब जी का महीने बाद जिहड़े गुरमुख संगरांद नूं आउंदे है वो गुरु नानक देव महाराज का, गुरु अर्जन देव महाराज के रसना तो निकली हुई बाणी ज्ञान सुनते हैं। और ज्ञान सुनने तो बाद कोशिश करी दी है, जिस तरह किसी घड़ी का टाइम खराब हो जाए तो घड़ी नूं नकारा गिणदे आ। घड़ी टाइम गलत देन लग जाए, घड़ी लाउण वाला जिहड़ा उहदा मालिक है उहनूं नकारा घड़ी समझदा है। इस तरह जदों मनुख दी मन की घड़ी, मन का टाइम टेबल खराब हो जाए तो उन्होंने भी मन नूं भी समझाउण वास्ते गुरु की घड़ी नाल रलाउणा पैंदा है। पिछलियां समियां विच जदों घड़ियां खराब हो जांदियां सी, रेडियो स्टेशन का टाइम सही मनते सी, उहदे नाल टाइम रला लैंदे सी। इस तरह हरेक दे मन की बिरती है, मन अपनी चाल दे नाल चलदा है। किसी का पिछे ज़्यादा रह जाता, किसी का थोड़ा है। वो आके गुरु के चरणों में आके गुरु के ज्ञान के नाल मिलना है, मैं कित्थे तुरिया होया। जिस तरह सड़क के उत्ते पत्थर लगे होंदे आ, उन्हां ते लिखिया हुंदा फलाना शहर इन्ने मील रह गया। जिहड़ा गड्डी चलाउण वाला उन्होंने पता लग जाता इन्ने मील मैं आ गया, इन्ना पिछे रहिंदा है, मोहरे रहिंदा है। इस तरह गुरु ज्ञान है, वो जिद्दां पत्थर ड्राइवर नूं ज्ञान देण वास्ते कई निशानियां लाइयां हुंदियां, वो ज्ञान देण वास्ते हुंदियां। इस तरह जिहड़ा ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, ये भी एक ज्ञान है। गुरसिखां ने आके देखना है गुरु ने की वचन कीते हैं, मैं कित्थे तुरिया होया, गुरु की कहंदा है, मैं की करदा हाँ। जिहड़ा गुरु दे बहुत वख-वख धर्मां दे अपनी अपनी वर्दी है। अदासियां दी बखरी वर्दी है ते गुरसिखां दी बखरी है, निर्मलियां दी बखरी है, निहंग सिंघां दी बखरी है, दूसरियां धर्मां सनातन मत वालियां दी अपनी है, इस्लाम वालियां दी अपनी वर्दी है। वर्दी अपने अपने पेख के अनुसार उन्हां दे महात्मा लोगों ने वो वर्दी उन्होंने दे दी। जिन्हां ने गुरसिखां दी वर्दी पाई है, 5 ककार पहने ने, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वाली वर्दी सजाई है, उन्होंने भी ज्ञान है। बाकी जिहड़े दूजे धर्मां वाले उन्होंने भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो साझा ही है। जे झूठ बोलना किसी ने कहा झूठ नहीं बोलना, कल्ले सिख धर्म नूं तां नहीं है, सनातन मत विच वालियां नूं भी कहा भी तुसीं झूठ नहीं बोलना, इस्लाम वालियां नूं भी कहा तुसीं झूठ नहीं बोलना। ये सारियां वास्ते सांझी गल है। जे बैर विरोध की भावना है, कल्ले सिखां नूं नहीं कहा, दूसरियां धर्मां विच भी अंदर ये औगण नहीं होना चाहिए। बैर विरोध की भावना है तो गुरु ग्रंथ साहिब कहते बैर विरोध करना किहदे नाल है भाई,
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕਉ ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਚਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿਛੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਜਦਿਆਂ ਸਾਜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਭਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਰੀਏ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਾਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਾ ਵਿਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਚੱਥਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਬਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਜੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀਵ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈਸਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਲਿਖਿਆ।
रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावे अमृत दे। सतगुरु जी कहते हले पशु विच तां गुण है, गां आ घाह बूट खा के सुक्के पट्ठे खा के भी अमृत वर्गा दुੱਧ दिंदी है। नाम तो हीणे पुरुषां नूं किहड़े दर्जे दिते, नाम बिहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। ऐदां दे कर्म करदे आ जिन्हां ते कहंदे जीना त्रिग है। त्रिग हुंदा 1000 बार किसी नूं फिटे मूँह कह दिओ। जिद्दां कई बार असीं पंजाबी विच लिखदे कोई गल 2 बार कहनी होवे तां मोरे दूणी पा दिंदे आ। इस तरह एको 1000 बार कहण तो एको अखर लिखता त्रिग है भी तेरे। तां सतगुरु जी ने कहा जिहड़े मनुख परमेश्वर नूं नहीं जपदे उन्हां दा खाधा भी त्रिग है। त्रिग त्रिग खाया 2 बार त्रिग उहदे खाण दे रोटी पानी जो स्वाद खांदा चखदा। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, उहदे सौण दे भी 2000 बार फिटे मूँह। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, जिहड़े कपड़े आ उन्हें पहने आ कहंदे उन्हां दा भी त्रिग है। पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे ऐला जन्म गवाया। पौड़ी दा सिरे दा डंडा हथों छुट जावे जां तां फिर जान निकल जाती जां फिर हड्डी पसली टुट जाती है। ये सिरे दा डंडा है। हुण इस सिरे दे डंडे तो कोई मनुख समझ जावे, जिद्दां महापुरुषां ने एक प्रमाण दिता। एक भाई राज ने बड़े सुंदर बाग की रचना की। बाग दे विच कुछ मकान बना दिते, फुल बूटे ला दिते, फलों के ला दिते, मीनाकारियां करके बड़ी चित्रकारी करके बड़ा सुंदर सजाउण की कोशिश की। बड़ा सुंदर बाग सजा के उन्हें विच सारी अपनी परजा इकट्ठी की। जिन्ने उहदे परजा शहर के लोग सन सारियां नूं इकट्ठे किया। इकट्ठे करके उन्हें एक गल सारियां नूं कही। कहण लगा भी गल सुनो, मैं ठीक है तुसी सारे मेरे राज दे मेरे अंडर हो, मैं तुहानूं एक गल दसदा भी यह जिहड़ा मैं बाग की रचना की है, ये बाग दे विच मैं लुक जाना, छुप जाऊँगा। जिहड़ा मैनू लभ लूगा मैं उहनूं अपनी गद्दी ते बहाल दूँ, वो मेरे वाली कुर्सी ते बह जाऊगा। तुसी मैनू लभ लिओ, मैं इसे बाग विच लुक जाना। उन्हें राजे ने यह गल कह के वो बाग दे विच राजा अलोप हो गया। किसी नूं पता नहीं लगा राजा चले कित्थे गए। सारे लोग, क्योंकि राज की इच्छा हरेक बंदे की हुंदी है, जे राज की इच्छा हरेक की ना होवे, खाण पहनण की सुखां की तो हरेक दी है ना। शरीर के सुख तो पशु भी चाहुंदा, पंछी भी चाहुंदा, मनुख भी चाहुंदा। तो शरीर के सुखां की पहुँच तक ही मनुख की दौड़ बनी रहिंदी। वो सारे लोग बाग में चले गए जिन्नी भीड़ सी। कईयां नूं तां जिहड़े भुख लगी हुई सी, फलदार बूटे सी, फल खाण लग गए, फल खा के उत्थे ही सौ गए, चेता ही भुल गया किस काम नूं आए सी। एक छोटा जिहा कोठा सी उत्थे बाग विच बनाया, कोई कोठे दे अंदर वड़ जावे, कदी बाहर भी राजा अंदर ना लुकिया होवे, पता ना लगे। बड़ी कोशिश की, झरने विच पानी दे चलदे आ, कोई झरने ते पानी ते कोई नहाउण लग गया, कोई चित्रकारी मीनाकारियां देखण लग गया। जिद्दां मेले विच वड़ जाओ तुसीं, मेले विच अनेक तरह दीयां चित्रकारियां, अनेक तरह के लोग समान बेचते हैं। जदों बखरे बखरे ढंग का समान बंदा देखदा, कुदरती गल है, घर भावें लेट भी हो जाए उत्थों निकलदा नहीं वो सहजे कीते। इस तरह वो बाग दे विच सारे लोग बड़े हुए, किसी नूं पता नहीं लग्या राजा गया कित्थे। अखीर एक मनुख सियाणा सी, वो घुमदा घुमदा बाग दे विच उहने कमरा देखिया, उधर जिथे बाग बूटे सन सारियां विच घुमदा घुमदा उहने जद किते भी राजा ना लभ्या, उहने फिर सोचिया भी जिहड़ा राजे ने बाग आप तां बनाया नहीं है, ये बाग राजे ने किसी माली दे राही रचना की होनी है। क्योंकि राजे ने ना रंबा फड़िया, ना राजे ने कोई कांडी हत्थ विच फड़ी है, ना मकान बनाए आ, जां जिहड़े होर भी मीनाकारी चित्रकारी राजे नूं तां आउंदा नहीं कुछ भी, राजे ने तां बनवाया है। ये बाग की रचना माली तो बिना हो नहीं सकती। उहने फिर घुमदियां घुमदियां एक माली नूं लभ्या। माली नूं पुछया भी तैनूं पता होना कि गुप्त राजे दे लुकण की जगह कित्थे है, क्योंकि सारा बाग की रचना तैं ही कीती है
ਔਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੈਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੁਕਣੇ ਦੀ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਦਰਿਆ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਦਰਿਆ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਢੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਪਰੇ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਆਇਆ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰਾਉਣੀ ਦੁਨੀ ਸਹਾਬਾ ਬਾਗ, ਨੌਬਤ ਬੱਜੀ ਸੋਭੇ ਸਿਉ ਚੱਲਣ ਕਾਕਾ ਸਾਜ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀ ਸਹਾਬਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਹਾਵਾ ਸੋਭਨੀਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਲੀ ਆਪ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਛਾਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਭਈ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਜੇ 100 ਵਰਾ ਵੀ ਜੀ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਫਰੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਂਦੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗੱਲ? ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਬੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਦ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਪੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆੜ ਉਛਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੱਕੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਨੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਉੱਪੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨੱਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਭ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਜਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਜਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਖਰੇ ਗਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨੱਕਾ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੀਬ ਝੂਠ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, 100 ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਝੂਠ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨੱਕਾ ਤਾਂ ਜੀਭ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੱਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਕੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕੇ ਤੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਬੱਟੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਨ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ, ਨਾਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੱਕੇ ਤੇਰੇ ਲੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪੁਰਖ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ,
वो नक्का लीक कर गया, पानी सिरे ते नहीं पहुँचया, उत्थे तक जाना नहीं है। पर तिरिया रूप न पेख है नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत। इनू रोकना होवे तो साधां की सेवा करे, संतां नाल प्रेम करे, रोक दूगे इनू नक्का, उन्हां दी मदद ले लवे। साधकी टहल संत संग हेत। फिर कहंदे कन्ना ते पहरा दे देवे, कारण ना सुने काहू की निंदा, ना सुने तो ना करे। पहली गल तो सुनूगा तो करूँगा। जिस स्थान ते तुसीं बैठे हो, इत्थे मैं वो प्रेमी देखिया दातना वंडदा हुंदा सी, मैनूं उहदा नाम तो नहीं पता। वो सवेर नूं लिया के दातना सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, महापुरुषां ਨੂੰ दातना ताजियां लियाउणीਆਂ ते सवेरे वंड देणीਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ एक दिन बेनती की, महाराज मेरे घर वाली हटदी नहीं आ, इत्थों गल चकदी आ उत्थे, उत्थों चकदी आ उत्थे, बीबियां दा सुभाਅ आ, ते महाराज किरपा करो। वो कदी इधर फसादी, किसी नूं इधर फसादी, गल्लां चुगलियां करनों हटदी नहीं। महाराज कहण लगे हटा दिन्ने आ। फिर कहंदा महाराज करो जी किरपा। वो बोली कर दित्ती। वो आप भी फिर इशारिਆਂ नाल रोटी राटी मंगदा सी, सुनिया नहीं उन्होंने। फिर जे सुनू तो करूँ, करन ना सुने काहू की निंदा। एक ये नक्के है, दो नक्के आ, दो है, एक मुँह है, सब ते जाने आपस को मंदा। निंदिया तां ही किसी की करूँगा जे आप चंगा बनूंगा, दूजे नूं माड़ा दस्सण की कोशिश करूँगा। जे आप माड़ा है तो फिर दूजे की निंदिया वो करता नहीं है। दूजे दे सोने नूं पित्तल दसना, अपने पित्तल नूं सोना दसना, इहनूं निंदिया कहंदे आ। दूजे दे सोने नूं पित्तल दसण की कोशिश करनी। सब ते जाने आपस को मंदा, गुरप्रसाद वेख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रह, नानक कोट मध्य को ऐसा आपरस। करोड़ों विचों कोई ऐसा पुरुष बिरला। ठीक है, कोशिश करनी छड्डनी नहीं चाहिए। भावें मार्ग औखा है, जे बंदा कहे भी मैं तो औखा मार्ग मेरे ते होना नहीं है, तो छुटकारा भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तो बिना छुटकारा नहीं। कहो नानक तत्त विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। मत भलेखा जे को कहे मैं तो करना ही नहीं, फिर छुटकारा थोड़ो हो जाना। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सब मुड़ मुड़ दूजिया जूना जाऊगा। छुटना छुटकारा तो है ही नहीं। पर जिहड़ा सियाणा बंदा है वो एको ही शर्त नूं मनदा, बाकियां दूजियां सज़ा नहीं भोगदा। अनजान बंदा तिन्ने सज़ा भोग जाता। अनजान ने गंढा भी 100 खा लिया, छित्तर भी 100 खा लिया, 100 रुपया भी देता। जिहड़ा जानकीर है वो कहंदा भी पहले 100 रुपया दे दिओ, गंढा नहीं खा होना, ना जुत्तियां खा होणियां। जिहड़ा सियाणा पुरख है उन्हें फिर उन्हें कहा मिट्टी की ढेरी परे कर दे। माली ने कहा यह शरीर मिट्टी की ढेरी सी, इहदा दुख सुख परे कर दिता। फिर देखिया नहीं, ये नहीं देखिया भुख लगी है बह जाओ, ये नहीं देखिया नींद आ गई सौ जाओ, नहीं। मिट्टी की ढेरी परे की, थले हिरदा जिहदे विच परमेश्वर का बासा सी, वो कोठा दिसन लग गया। वो मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक ना उगड़े, अबर ना कुंजी छत। मन कोठा है तो तन उहदे ते छत पाई हुई है। वो छत दे विच परमेश्वर अंदर बैठा होया, उहदी अंदर बैठा है। सारिਆਂ ਦੇ अंदर जोत है, सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब मैं चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। उन्हें जब राजा देखिया, उन्हें फिर 2 कुंडे लगे हुए सी साध संगत। वो कुंडे भी बड़े जबरदस्त है, एक हौमे का ते एक मोह का। जे किसी च परिवारक मोह है तो तावी कुंडा नहीं टुटना, जे किसी के अंदर हौमे है तो तावी कुंडा नहीं टुटना। ये 2 कुंडे जबरदस्त है। एक कुंडा तो बहुत देर का प्रात नहीं चलिया आउंदा इहदे नाल। कहंदे जिद्दां वैद कह दिंदा तैनूं पुराना रोग है, हौमै दीर्घ रोग है। कहंदे पुराना है, पिछले जन्मां तो चलिया आउंदा तेरा ये हौली हौली आराम आऊगा। दूजा है मोह दा, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राए दे सजाए। जिन्ना चिर मोह दी अंश है, चाहे जमीन है, चाहे धीआं पुत्तर है, चाहे धन है, जिन्ना चिर वो सारिया चीज़ां अंदर बैठियां कुंडा नहीं टुट सकता। गुरु अमरदास महाराज कहते अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। वह शब्द सवारिया गया, अंदर राजे नूं मिलिया।
ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ, ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਨ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੁਰਖਣ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮਗਦਾਰੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸੇ ਖੁਦਰੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਸੋਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਡੰਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤਕਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡੰਡੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਸਾਵਣ ਸਰ ਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲ ਜੂ। ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
हुण यह महीने उन्होंने की भुले हुए पुरखों की गल। जिहड़ा भुलिया होया बंदा उहनूं किद्दां रास्ता मिले, कित्थे नूं जावे, उहनूं समझाउण दी कोशिश कीती है कि भादोए भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत। जिहड़ा बंदा सड़क के कंढे खड़ जाता, जे तां दो भावां विच कई बारी बंदा हो जाता, पार हो जावां जां ना होवां, फसदा उही है, उही डिगदा। जिहड़ा एक फैसला ले लैंदा, जां पार हो जाता जां फिर रुक जाता, वो गड्डी दे थल्ले नहीं आउंदा। जिहड़ा दो चित्ता है बंदा, दो चित्ता करां कि ना करां, यह काम सिरे चढ़ जू कि नहीं चढ़ू, उहनूं कहंदे भा दो। दो भा इहदे अंदर होयो आ, एक भा नहीं है। भा दोए, भा दोए भरम भुलाणियां, ऐसा भुलेखा निरंकार ने पाया दूजे लगा हेत। चेता भुलाता, करन की आए सी, करना की सी। जिहड़ी चीज़ छड्डनी सी उहनूं जफ्फा पा लिया, जिहड़ी इकट्ठी करनी सी उहनूं छड्ड दित्ता। जो छड्डना सो अस्थिर करमाने, जो होवन सो दूर पराने। जिहड़ी चीज़ छड्डनी सी उहनूं जफ्फा पा के बह गया। जो होवन सो दूर पराने, जिहड़ी नाल रहनी सी उहनूं दूर समझण लग गया। छोड़ जाए तिसका शर्म करे, जिहड़ी छड्ड जानी सी उहनूं इकट्ठी करन लग गया। संग सहाई तिस पर हरे, यही भुलेखा लग गया। माया जिहदे कोल ज़्यादा है उहदी ज़्यादा अग वध गई है, जिहदे कोल थोड़ी वो तो ठीक ही है। राजे किहड़ा बह गए जी, राजे किहड़ा बह गए, जिन्हां कोल धन ज़्यादा वो किहड़ा बह गए। ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापै, अग च जिन्नियां लकड़ियां पा दो उहदी अग वधनी है, कटनी नहीं है। जे कोई तनी कहे मेरे को पैसे मेरे जोगे हो गए, मैं रुक के बह जावां भी मेरे जोगे तो बहुत है, नहीं, वो कहाँ अपनियां कुलों का सोचण लग जाता है। महात्मा ने एक प्रमाण दिता बड़ा सुंदर, कहंदे एक अमीर आदमी ने, शाहूकार ने अपने मनीमा नूं कहा भी हिसाब लाओ किन्ना क मेरे को पैसा है, ਉਹਦਾ सारा हिसाब ला के दसो भी इन्ना मेरा खर्चा रोज़ का, इन्ना मेरा खावांगे, इन्ने क जीव है, इन्ने क इन्ना साडा खर्चा, इन्ना देण लैण सारा कुछ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਮ ਸੀ हिसाब लाउण लग गए, किन्ने दिन हिसाब हुंदा रहा। एक दिन फिर मनीमा ने हिसाब ला के दसिया शाहूकार नूं कि जी तुहाडे कोल इन्ना पैसा, तुहाडियां 7 पुश्तां बैठियां रहण, कुछ ना करन, ऐदां ही तो पैसा मुक नहीं सकता। इन्नी गल सुन के शाहूकार पट्टां ते हथ मार मार उची उची पिटण लग पिया। उन्हें कहा भी गल की हो गई, शाहूकार ने पुछण महाराज की गल हुई जी। वो कहंदा तुसीं तां मैनूं चिंता च पाता, मैनूं तां हुण ये टेंशन पै गई 8वीं पुश्त की खाऊगी, भी जिहड़े 7 पुश्तां हुण हथ लमका के ही आउणे, उन्हें कुछ नहीं करना। जीव की दशा ये हो गई, ये भुल गया, इन गहां औलाद का सोचण लग गया, मैं खरे मैं ही औलाद नूं रिजक, रिजक तां परमेश्वर दिंदा सारिआं नूं, पिछों लैके आउंदे आ जीव, ना किसी को अमीर बना सकता, ना कोई गरीब बना सकता। मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, मोहर ना तृष्णा लागे आए। जिहदे दित्तियां बंदा रज जाता, उन्होंने फिर तृष्णा उहदे नेड़े आउंदी नहीं है। भादोए भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत, भुले होए पुरख की निशानी है। वो दूजे संसारी लोगों नाल, भैणां भरावां नाल, धन ना जमीन ना, जिहदा किसी का बज्जा उत्थे प्रेम लग गया, भुले होए की निशानी है। दुनिया में निगाह मार लियो सारे भुले ही लभणगे, कोई बंदा भावें कोई जिहड़ा रास्ता सही होवे भावें बच जाऊगा। ये भुले होए की निशानी है, भुलेखे में पए हुए पुरुष की निशानी है। दूजे लगा हेत, किसी को कह भी 2 महीने गुरुद्वारे ला लो, कहता काम ही खराब हो जाता, पिछे सारा फसिया होया। कई बजुर्ग बेले भी आ, फिर भी अपना समा कढ़ के राजी नहीं है। भुले हुए की निशानी दूजे लगा हेत। हेत कहते प्यार नूं, दूजे नाल संसारी जमीनां नाल प्यार है, धीआं पुत्तां नाल, भैणां नाल सारा प्रेम, भावें अंदरों एक नहीं है पर एक दूजे नूं छड्डदे नहीं है। दूजे लगा हेत, लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। 16 शंगार इस्त्री दे लिखे आ विद्वानां ने ग्रंथां विच। वो इस्त्री के शंगार है, वो दसे आ सारे, कला कला शंगार दसिया पति नूं खुश करने वास्ते।
एक पति परमेश्वर है, एक संसारी पति है। एक इस्त्री संसारक पति नूं खुश करने वास्ते श्रृंगार करती है। एक जिहड़े भगत है रब नाल प्रेम करते हैं, उन्हां दे भी श्रृंगार है, वो भी श्रृंगार करके परमेश्वर नूं खुश करने का यतन करते। महात्मा लोगों के अपने हैं, लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। कहते जे ये अवस्था पुरख की है, दूजिया नाल प्रेम है, लख श्रृंगार कर लवे पति कभी खुश नहीं होगा, सिरे गल नहीं चढ़ूगी, कभी पति उन्होंने प्रवान नहीं करूगा। लब लोभ अहंकार की माती, माया माहे समाणी, इन्हीं बाती सौ पाइए नाही, पही कामण इयाणी, जाए पुछो सुहागणी, बाहे किन्हीं बाती सौ पाइए। वो कहती आप गवाइए तां सौ पाइए, और कैसी चितराई, 100 नदर कर देखे सौ दिन लेखे, कावण नौ निद पाई, अपने कंत प्यारी सा सुहागण, नानक सास पर आई। कहते सुहागणी नूं मिल, उहनूं पुछ किहड़े गुण उहदे विच, उहनूं सुहागणी नूं पुछ भी तैनूं किदां पति मिलिया, वो दसूगी इन्हां गुणां करके मिलिया, नहीं तो लख श्रृंगार करके दस दे। कहते कारज नाही केत, कारज सिरे नहीं चढ़ूगा। जित दिन दे बिन ससी, भुलेखा कढ़ दिता, भुलेखा कढ़ दिता। एक दे जदों विचा आत्मा निकल गई, घर दे भी डरन लग गए। वो कहते प्रेत है, इहदा मंजा चक के किसी नूं दे दिओ, उहदा सोना तो नहीं किसी नूं दिंदे, उदां कपड़े कुपड़े दे दिंदे आ, कपड़े दे दिंदे, मंजा दे दिंदे आ, सोना पैसे वो नहीं दिंदे। वो तो मरियो बंदे दी अखां कई बार जींदा भी पाई फिरदा, उन्हां दे मगर तो नहीं जांदा। वो तो कई बारी तो जे विचों आत्मा निकल जाती, कई बार तो इत्थे फिरी जाते, उन्होंने धर्मराज दे भी नहीं ले जाते, इत्थे कि तुरे फिरदे निकल के दूजियां च वड़ जाते हैं। धर्मराज नूं पता भी इन्हां दा की हिसाब करना, चक के दूई जून च कक्को इन्हां नूं। कई इत्थे ही तुरे फिरदे आ, उन्होंने ले जाण दी कोशिश ही नहीं करते। जित दिन दे बिन ससी, तित बेले कहसन प्रेत। मारो निगाह, जिथे उन्होंने नलाउंदे आ निआणिਆਂ ਨੂੰ उधर नहीं जाण दिंदे, घर का ही बंदा हुंदा, वो घर का ही बंदा हुंदा। कहंदे निआणिਆਂ ਨੂੰ इधर ना ले जाओ, ਉਹਦੇ कपड़े ਉਹਦੇ मंजे दे दिंदे, कमीआं कमीनां ਨੂੰ दे दिंदे आ। जदों संत बाबा आया सिंह जी महाराज का इशनान कराया, सारा ही पानी लोग बोतलों च भर के लै गए, मिट्टी भी पट के लै गए। घरां च हाले भी मिट्टी रखी हुई है। महात्मा लोगों के शरीर नालों पानी छो के अंतिम शरीर जो उन्हों का जल प्रवाह करना सी बाबा करम सिंह जी महाराज का, तो बाबा आया सिंह जी महाराज, वो दुनिया पानी भी लै गई, तो मिट्टी जी मिट्टी भिज गई पानी ना, वो मिट्टी भी लोग चक के घर लै गए। इन्ने पवित्र गिणियाँ। आम दुनिया के लोग मिट्टी तो डरते हैं। इन्ना फर्क है संसारी लोगों का तो महात्मा लोगों का, बंदगी बान पुरखों का इन्ना फर्क है। कभी उन्होंने तो कोई डरिया? कई महात्मा के शरीर रखे हुए है। नशहरे वाले बाबा हरनाम सिंह का शरीर हाले रखा हुआ, दुनिया मत्था टेकदी है उन्होंने। होर कोई हुंदा किसी नूं टेकदा कोई शरीर नूं मत्था पई? बंदगी वाले पुरखों का, जिहड़े भुले नहीं सी, इन्हां ने बंदगी की, उन्हां दी पूजा हो रही है। जित दिन दे बिन ससी, तित बेले कहसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी पेत। महात्मा लोगों को पता भी कदों जाना, बाकियां नूं कोई पता नहीं है। फड़ के लै जाना, किसी नूं दसदे नहीं हो कित्थों ले जाना, कित्थे छड़ना। पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी पेत। सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं फड़ते हो, जिहड़े बंदगी बान पुरख है उन्हां ता धर्मराज ने हदायत की है, जै साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना होना धूना छुटे निकट ना जाइयो दूत। वो कहते इन्हां दे नेड़े भुल के भी ना चल जाओ, बिचे मैं बिचे तुसीं सारे बज जाओगे। धर्म राजा दूजियां नूं जिहड़े नाम तो टुटे हुए है, स्वागत पुरुष है, उन्होंने सज़ा दिंदा, बाकियां तो डरदा है। साध संग धर्म राय करे सेवा। गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखिया, जिहड़े साधुआं दे संगी आ, धर्म राजा तो उन्हों का सत्कार करदा, उन्हों की सेवा करदा। आओ बैठ आदर शुभ देऊ, रेरे दरगह कहे ना कोऊ, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। कोई नहीं कहूगा वो किधर नूं चलिया, आओ जी बैठो महाराज ना सत्कार देणगे। पकड़ चलायन दूत जाम, किसे न देनी भेत, छड़ खड़ोते खिने माहे जिनसे लगा हेत। एक खिन दे विच जिन्हां नाल प्रेम करदा सी छड़ के तुर पिया, कोई नहीं नाल गया, सब इत्थे ही रह गए। मगरों हले शरीर पिया हुंदा, उहदियां कापियां लभण लग पैंदे, उहदा वंडण लग पैंदे समान, दूआ ना आ जावे। उहदे नाल कोई हले प्रेम, हले पिया ही है शरीर उहदा,
ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਢਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਵੱਢਦਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਬਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਕਿੱਕਰਾਂ। ਹੁੰਡੇ ਉਹਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨ ਕੱਤਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਪਰ ਜਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲਓਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੋਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖੇਨੇ ਮਾ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੇ ਭਾਦੋਈ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਾ ਵੀ, ਤੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਗਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਗੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਦੋਈ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਨਰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ
ਉੱਥੋਂ ਨੰਗੇ ਦਖਣਾਇਣ ਪੱਖ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਤਰਾਇਣ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਤਰਾਇਣ ਸੀ, ਦਖਣਾਇਣ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਖਣਾਇਣ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਮ ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 18 ਨਰਕ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਹਵਾ ਮਾੜੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਮ 18 ਨਰਕ ਇੱਧਰ ਦੱਸੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਾਹਾ ਕਰਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਹ ਕੇ ਹਵਾ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਹਾ ਕਰਲਾਟ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੋ ਭਗਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ। ਨਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਰਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਵੈਸੇ 84 ਦੱਸੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ 18 ਵੱਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਟੇ ਨਾ, ਕੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਹੋਏ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ 6 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡਮੇਲੀ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, 6 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 6 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 6 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ 9 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 13 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 14 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੋਸਾਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਖਣਾਇਣ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਖਣਾਇਣ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, 18 ਦਿਨ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 18 ਦਿਨ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 9ਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 1 ਪੌੜੀ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਹੋਊਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ